गुरु प्यारे सतसंगी जनों, फतेह दी सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अक्सर सिख संगतां श्री दरबार साहिब तो जो अमृत वेले हुक्मनामा आउंदा है उस नूं बहुत ही शरधा ते भावना दे नाल सुणदियां हन। पर कुछ सज्जनां दा यह कहना है कि श्री दरबार साहिब अमृतसर जो हुक्मनामा लिया जाता है वो मर्यादा के अनुसार नहीं लिया जाता, क्योंकि सिख रहत मर्यादा के अनुसार हुक्मनामे लैण की जो विधि है वो ये है भी गुरु साहिब जी के प्रकाश करन तो बाद जो खब्बे पासे शब्द शुरू होंदा है, खब्बे पन्ने दे सब तो उपरों उस पावन हुक्मनामा नूं उत्थों पढ़ना आरंभ किया जाता है। अते जेकर ਉਹ शब्द पिछले पत्तरे तो आरंभ होवे ते पत्तरा पतरा करके ते उथों आरंभ करके नानक नाम जिथे आउंदा उथे तक पढ़ना चाहिए है। ये सिख रहत मर्यादा दे विच बकायदा हुक्मनामा लैण दी विधि जिहड़ी है वो अंकित कीती हुई है। ते वो सज्जण ये कहते ने भी जिहड़े दरबार साहब अमृतसर हुक्मनामे लए जाते ने अमृत वेले श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो वो हुक्मनामे गुरु ग्रंथ साहब जी दे इस विधि दे नाल नहीं हुंदे, वो विचकारों लए जाते ने। इस नुकते नूं समझण दे वास्ते सानू उन्हां पावन स्वरूपां दे बारे जानकारी होनी चाहिए है जो पावन स्वरूप श्री हरमंदर साहब विखे प्रकाशित किए जाते ने। ख्याल करना इस नुकते नूं अज आपां इस वीडियो राही समझण दा यतन करांगे भी किहड़े किहड़े पावन स्वरूप श्री हरमंदर साहिब विखे प्रकाश किए जाते ने ते उन्हां दे किन्ने किन्ने पत्तरे ने। आप जी ने वीडियो जिथे आप पूरी सरवण करनी है तां जो ये नुकता सानू समझ लग सके, साडे भरम भुलेखे दूर हो जावन। उत्थे वध तो वध इस वीडियो के लिंक नूं शेयर करना है तां जो हर नानक नाम लेवा संगत तक ये जानकारी सौखे ढंग दे नाल पुजदी हो सके ते उन्हां दे भी भरम भुलेखे दूर हो जावन। धन गुरु गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश अमृत वेले श्री दरबार साहिब किया जाता है अते जो स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश हुंदे ने वो चार तरह के ने। पहला स्वरूप जिहड़ा है वो खास खास मौकिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ प्रकाशित ਹੁੰਦਾ जिन्हों सुनहरी स्वरूप आखिया जाता है। ये पावन स्वरूप बाबा दीप सिंह वालों हथ लिखत है अते ये इतिहास दे विच जिक्र आउंदा भी 1726 दे विच बाबा दीप सिंह ने इसनूं हथ लिखत स्वरूप तैयार किया सी। ये पावन स्वरूप धन गुरु गुरु रामदास महाराज जी के प्रकाश पुरब के उत्ते ਅਤੇ होर खास खास पुरबां ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। ਇਹਦੀ ਜਿਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਰੂਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੁੱਲ 741 ਪੱਕੇ ਪੰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਪੰਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨੁਕਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ भी जितने भी हथ लिखत स्वरूप ने वो सारे पक्के पन्नियां वाले ने। पक्के पन्नियां दा भाव ये हुंदा भी एक पत्तरे दे एक पन्ने दे उत्ते भाव एक पासे दे उत्ते ही लिखिया जाता है, दूसरे पासे नूं खाली छड्ड दिता जाता है। उहदा कारण ये है भी जदों हथ दी नाल स्याही दे नाल लिखदे हां ते अखर जिहड़े ने वो दूसरे पन्ने वल भी हल्के हल्के दिसन लग पैंदे ने। ते जेकर पत्तरे दे दोने पन्नियां दे उत्ते दोने साइडां दे उत्ते लिख दिता जावे ते अखर एक दूजे दे नाल मिलण लग पैंदे ने। दूसरी समस्या ये भी आउंदी है भी जदों दो पत्तरे असीं इकट्ठे करदे हां ते वो स्याही आपस दे विच जुड़ जांदी है, पत्तरे जुड़ जांदे ने। इस करके जिहड़े जितने भी स्वरूप ने हथ लिखत स्वरूप ने छापे वाले तो बगैर वो सारे पक्के पन्नियां वाले हैं। ते ये स्वरूप के जिहड़े पक्के पन्ने ने वो 741 ने। दूसरा स्वरूप वो है श्री दरबार साहिब विखे प्रकाशित हुंदा जिहड़ा स्वरूप लगभग अद्धी सदी
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ 1984 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 101 ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 99 ਪੰਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੁੱਲ 471 ਪੱਕੇ ਪੰਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 6 ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਥੋੜੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪੱਕੇ ਪੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਸਨ 1701 ਅੰਗ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ 2010 ਤੱਕ। 20 ਫਰਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਪੰਨੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 751 ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੋਚਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਵਾਂ ਕਿ 1864 ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੰਨੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਜੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਹਰਸੁਖ ਰਾਏ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਾਲਾ ਹਰਸੁਖ ਰਾਏ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਕਤ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਨੇ ਸਨ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁੜ ਸਰੂਪ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਅਖਵਾਈ। ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀੜ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੱਥ ਲਿਖਤ, ਉਹ ਵੀ ਬੀੜ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਵੀ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਕਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1864-65 ਦੇ ਵਿੱਚ
उस वक्त छापे वाला गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ा सी वो तैयार किया गया। उस तो बाद दीवान बूटा सिंह वालों उन्हां ने 4-5 साल बाद भाव लगभग 1870 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰ ਚੰਦ ਚੋਹਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਈਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਹੀਰਾਨੰਦ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ 1878 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੂਪ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ 3 ਸੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੂਪ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਸਨ ਉਹ 1313 ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸ਼ੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 1904 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ 1430 ਸਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਪੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ 1430 ਸਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਇਨ ਬਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਭਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੱਜੇ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਗੱਭਿਓਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿਛੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਈ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋਵਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰੂਪ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ 1430 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੇਮ ਨੇ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸੋ
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।